पंजाबी कलमां दा काफला टोरंटो दी इस विशेष मीटिंग ते हाज़र दोस्तों सब नूं जी आयां नूं। साडे लई बड़ी खुशी की गल है कि काफला 1992 तो जदों तो होंद च आया इसने काफ़ी चंगे चंगे काम कीते ने। असी जिथे साहित्य बारे गल करते हैं उत्थे समाजी मसलियां बारे भी गलबात करते हैं, उत्थे इत्थों की जिंदगी नाल संबंधित मसलियां बारे भी गलबात करते रहने हैं गाही बगाही। असी बाहरले मुल्कों तो आने वाले साहित्यकारां विद्वानां नाल भी गलबात करने की कोशिश करते रहने हैं। इस ही लड़ी दे विच जदों कोई साहित्य नाल संबंधित कोई गलबात हुंदी है, कोई काम कीता जांदा ते असी उस दे नाल भी मोढे नाल मोढा जोड़ के चलते हैं और उस नूं जिहड़ा अपना एक अंग समझ के उस नूं हंगारा दिंदे हैं। जोगिंदर कलसी होरी काफ़ी लंबे समय तो दस्तावेज फिल्मां बना रहे हैं, जिहदे विच असी पिछे जहे सरदार पंछी होरां दी जीवनी बारे और गुरचरण रामपुरी होरां दी जीवनी बारे भी डॉक्यूमेंटरी जिहड़ी सांझी कीती सी। हजारा सिंह रमता होरां बारे भी इन्हां ने डॉक्यूमेंटरी बनाई, वो भी सांझी कीती सी। इस ही लड़ी दे विच अज असी जिहड़ी डॉक्यूमेंटरी सांझी करन जा रहे हैं, एक कलसी होरां ने सुरजन जिरवी होरां दी जीवनी दे उत्ते डॉक्यूमेंटरी बनाई है। जिरवी साहब जिवें बहुत सारे दोस्त जानते ने, जिंदगी भर इन्हां ने जुड़ के उस दे नाल अपनी जिंदगी उसनूं लाई है और उस दे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के चले ने। अज दे दौर विच भावें बहुत सारे सज्जण इहो जिहे ने जिहड़े मजाक उडाउंदे ने कि कम्यूनिज्म किधर गया, जिरवी साहब अज भी अपनी विचारधारा दे नाल उस ही तरह दृढ़ खड़े ने और इन्हां दा विश्वास है कि जे जिंदगी विच कोई चंगा काम हो सकता है, जो कोई चंगियाई आ सकती है, जां कोई बेहतरी आ सकती है, तो वो सिर्फ जिहड़ा समाजवाद है, कम्यूनिज्म है, वही लिया सकता है। ये इन्हां दी एक बहुत वड्डी जिहड़ी एक कमिटमेंट है अपनी विचारधारा दे नाल और इहो जी कमिटमेंट वाले बंदे हुंदे ने जिहड़े जिंदगी विच बदलाव लिया सकते ने। लिखे ने जिन्हां दी बड़ी चर्चा चली है। अज इसे ही जिहड़ी हस्ती है साडे विच जिहड़े इत्थे रह रहे ने पिछले काफ़ी समय तो, उन्हां दी जीवनी नाल संबंधित जिहड़ी अज दी डॉक्यूमेंटरी होवेगी। इस तो पहले कि आपां डॉक्यूमेंटरी दिखाइए, इकबाल माल जी कोई शब्द कहना चाहुंदे नहीं। इकबाल माल मान है कि कलसी भाजी ने जोड़ा एक काम आरंभिया वो समाप्त हो गया। मैं तो कलसी भाजी कोई 35 साल तो साड़ी दोस्ती सांझ है, असीं इकट्ठे होए, इन्हां दे अंदर एक जज्बा है। ये श्याम बैनेगल नहीं, सत्यजीत रे नहीं, ये सिर्फ जोगिंदर कलसी है। शायद उन्हां लोकां च ये डेडिकेशन ना हो जो कलसी साहब च है। नंगे धड़ बिना किसी सपोर्ट दे सर्वाइव करना बहुत औखा। स्टूडियो के खर्चे, ट्रैवल के खर्चे, जो भी इन्होंने प्रोजेक्ट किए ने, चंदवीर ने जोड़े इन्होंने सहयोग देंगे, उनसे जस्सी साहब भी अज आए ने, कपिल ब्रदर्स भी बैठे ने, भोगल साहब भी ने, बहुत सारे चेहरे मेरे जाने पहचाने ने, तो मैं कागज भी बाद दस देगी। सो ये प्रोजेक्ट जोड़ा ये जिरवी साहब के जीवन का एक पड़ाव का जिक्र है, माफ़ करना, क्योंकि साढ़े को ना तो अज तो 30-40 साल पहलों की कोई वीडियो आ, ना तस्वीरों की घाट भी सी। जो कुछ भी मुखसर जहा सी ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੁਣ ਛਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਓ ਜੀ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ, ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਲਓ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ कलसी साहब ने विचार खड़ा है। नहीं मैं क्या कोई नहीं कर रहा। ये काम लाके कर बड़े ठीक है। अच्छा ये लाड़े दे जेड़े जाओ ना, तुसी लाड़े दे जेड़े लो जी दिखा दे। हां जी बाकी बांड दे मैं कहना है। पर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ
प्यार का ते सत्कार का हिस्सा है जिहड़ा कि सुरजन दा जीरवी की डॉक्यूमेंट्री बनाई है। ये डाके किसी भी उम्र में 3 हिस्से वंडिया जा सकता है, बचपन तो लैके जवानी, मुड़ के कामकार ते उस तो बाद बजुर्गी। असी इन्हां दे मिडल पार्ट की लाइफ नूं दर्शाया है, ना इन्हां दे बचपन तो लैके पार्टी के अंदर आउण दा ते ना मुड़ के इत्थे कैनेडा आउण दा हिस्सा विखाया है। तो इस करके कि इत्थे वो जिहड़ा हिस्सा सी इन्हां दा पत्रकारी का, वो बड़ा एक अहम हिस्सा सी। ये ते होर कोई नहीं है भी जी। तो ये जिहड़ी है बड़ी स्पष्ट है, पर ये एक गुंझल है, वो मैं थानू साझी कर देना है कि ये अमृत जी कहते हैं कि मैनू वो बंदा चाहिए है जिहड़ा होल टाइमर होवे, पर सानू यह ना समझ लगे कि होल टाइमर की किहड़ी गल है। इन्हां पूछा कि होल टाइमर कौन होंदा है, इन्होंने कहा होल टाइमर वो है जिहड़ा फुली डेडिकेटेड कम्युनिस्ट पार्टी नूं है। सो यही गुंझल फिल्म में तुसीं देख सो सानू बहुत खुशी हुई है कि सानू मौका मिले है साडी अपनी प्यार ते सत्कार जताउण दा। सत श्री अकाल। आप जैसे मिला ये तो ठीक है, पर मैं कोई एक पहले भी मैं कोई ऐसी शख्सियत ही नहीं है, पर इट्स एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन इन माय लाइफ। ज़िरवी साहब की सब तो वड्डी गल एक है कि बहुत गुरबत बहुत मुश्किल हालात दे विच भी ओदी सेंस ऑफ ह्यूमर एंड ए सर्टन केयरफ्रीनेस जे कमीज इको ही है, पैंट इको ही है, तो ठीक है शाम को कच्चा पाया बनियान पाई धोया सुक गया जो है कोई शिकायत करने वाली गल नहीं। कलसी साहब ने जसीवीर जी की जरूरत ताड़ियां मारे, बड़ी मेहनत में काम किया।
जी साहब भैन जी भी आ जाओ प्लीज, इधर आ जाओ जरा 2 मिनट। कोट ਵਿੱਚ ਖੋਲੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੀ अर्थ सिर्फ शरदा है, तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗਾ। मैं कलसी भाजी ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੁਝ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਟਿਕਾਣਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ। हाँ मेरी गल तो इदा की गल तो होनी नहीं चाहिए साहब, मैं तो कोई दबका नहीं मारिया। मैं थानू बड़ी देर तो जानदा ते सुनदा रहंदा सी कि तुसी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बनाउंदे हो, पर अज पहली दफा मैनू मौका मिलिया तुहाडी बड़ी किरत दा, ते मैं ये समझदा कि ये किसी भी पक्षों डॉक्यूमेंट्री रीजनल स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तो बनती। तुसी जिन्नी हिम्मत की जिन्नी मेहनत की है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हो कोई हाँ जी दोस्तों, मैंने एक भुलेखा सी कि मैं ज़िरवी साहब नूं पिछले कोई 20-25 साल तो जानदा, भावें कि असीं इन्हां नूं काफ़ी नेड़ों जानने की कोशिश की, पर जो अज नज़रिया इस डॉक्यूमेंट्री राहीं आया और अखां खुलियां ने कि बड़ी वड्डी हस्ती जिन्नी इस वड्डी हस्ती असीं समझदे सीगे उस तो भी किते वड्डी हस्ती नहीं। खास करके जिहड़ी आपां गल कर रहे सी कि जिहड़ा किसी एक सोच दे नाल इन्हां दा खलोना, और वो भी तलख माहौल दे विच भी जिहड़ा तुसीं हसा के रखना सारिआं नूं, और अज भी वो जिहड़ी इन्हां दी चीज़ बरकरार है। ज़िरवी साहब जिहड़ी महफल च हुंदे ने उत्थे खेड़ा अपने आप ही आ जाता है, और मैनूं एक खुशी अज इस गल का भी माण है कि असीं अज काफले वालों इन्हां दी जिहड़ी डॉक्यूमेंट्री है कलसी साहब ने सानूं माण दिता है काफले नूं कि असीं अज काफले वालों रिलीज़ कराईए, और सानूं ये मौका मिलिਆ है। तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। ये डॉक्यूमेंट्री प्यार ते सत्कार दा नमूना है। कलसी साहब ने हम इंडिया जाके बहुत सारे रिकॉर्ड किया। साढ़े वास्ते मुश्किल सिर्फ ये सी कि यदि कंटिन्यूटी किवें मेनटेन की जाए, तो इन्हां दे सारे वक्रे वक्रे गुण ने जिहड़े उन्होंने किवें परोया जाए ताकि एक डॉक्यूमेंट्री यदि लाइफ स्टोरी बन सके, ना कि वखरे वखरे टोटके। सो मैनू आस है कि तुहानूं ये पसंद आई होगी। मिशन ऑफ पंजाब वालों जी जो प्लैक मेरे सामने है, मैं बोलन जा रही कि प्राउडली ऑनर्स सर्जन ज़िरवी in appreciation of your contribution to journalism and in recognition of your ethics, moral values and immense sense of hospitality. You are a source of inspiration. Thank you very much. You are a source.
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ, ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰਤ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਐਕਟਰ ਆਏ ਆ ਸਾਰਾ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੈਚੁਰਲ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਲਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ੀਰਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਇਕ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਅੱਜ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 12-13 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀ ਖਾ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਡਿੱਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣਾ। ਦੇਖ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆਨੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੀਰਵੀ ਦੀ ਵਰਗਾ ਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਥਾਂ ਪਰ ਥਾਂ ਫੋੜ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਕੈਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਲਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਲੋਪ ਨੇ ਹੋਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਕੈਡਮੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ 2-3 ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ। ਟਰਸਟ ਮੀ, ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਐਡੀਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਬਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੀ। ਆਓ ਜੀ ਬਸ। मैं ऐसे कि मैं सारे ही दोस्तों का जिन्होंने मेरे बारे 4 चंगे लफ्ज़ आखे ने उन्हें सारे का ही मैं बेहद मशहूर है। खास तौर पर कलसी साहब का और जस्सी साहब का और मौल साहब का। इन्होंने मैं वैसे को खास चीज़ बहुत वड्डी चीज़ तो है नहीं। लीडर कलम कसाई की है, ठीक है, दोस्तों ने कदर पाई है। चंगा सी जे 2-4 विरोधी भी बेच रहे होंगे एक तो होने चाहिए। भारत ने लिखा है कि असदुल्ला का तमाम हुआ है दरीगा शाहद तर्जुमा भी करने लग गया। असदुल्ला खान बेचारा चलिया गया, रब उससे रहमत करे। दरीगा रिंद, वो रिंद भी सी ते शाहद बाद भी सी। देख भी लेना
चलो तातुस ने को बस और मैं इन्हें सारे दोस्तों का बेहद मशहूर है। मैनू इत्थे आके भी बड़े प्यारे दोस्त मिले और उन्होंने विचों कुर्सी साहब ने जेसी साहब ने उन्हें बैठने का मौका मिला। अपने पंचपानी के एडिटर बैठे ने गरीवाल साहब, इन्होंने भी बैठे ना हरदेव साहब बैठे ने। इन्हें सारे ने इतने जिंदगी नूं सुखाला बनाने विच मेरा साथ दिता है। आई एम थैंकफुल टू यू। और ये फिल्म बना के मैनू ये पता लग गया भी दोस्त प्रशंसक मेरे किन्ने का है। चलो ये भी इन्ने प्रशंसक भी बहुत होंगे ने, 2-4 भी हो जाए बहुत होंगे ने, पर मैनू उम्मीद ना को वध ही अपने दोस्त में थे। उन्होंने जो कुछ किया दिलों किया और इस गल का मैं बेहद मैं उन्हें सब का मशहूर है। खासतौर पर थे एडवोकेट ढिल्लों ने, क्षेत्रा ने, उन्होंने इतने आके भी मान साहब ने, मान साहब दुनिया वेखी है मेरे बारे इन्हें लफ्ज नाम ही कहते सर जाता सी। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीथिंग। थैंक्स वेरी मच। बलदेव एंड रानी तालिबान इस तो बाद इन्हों दे सहयोग वास्ते जी बहुत बहुत धन्यवाद कलसी साहब वालों। सुरेश एंड रमेश कपिल भी कहने जी आ जाओ जी सुरेश ते रमेश कपिल बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग वास्ते। बलदेव ते रानी तालिबान आ गए जी।
बहुत धन्यवाद जी। इस तो अगला धन्यवाद बलबीर भोग। चाह पीते बगैर नहीं जाना। प्रतीक जी तो बाद इस तो बाद सरदार जोगिंदर सिंह गरेवाल मैंने इतने नजर आए सी। धन्यवाद जी। ओंकारप्रीत मैंने नजर नहीं आ रहे कितने। ओंकारप्रीत जी है ठीक है जी। चलो सर खास धन्यवाद। और सब तो आखिर दे विच जिहड़ा एक नाम मेरे कोल हो रहा है मोहिंदर सगू। मोहिंदर सगू की खास धन्यवाद की सूची और सारे तो वक्त धन्यवाद तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ इत्थे आउण दा। और ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ चाह समोसे तैयार ने और ਇਹੋ ਜਿਹੇ बहाने ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਮਿਲਦੇ ਰਹੀਏ। और ਇਹੋ ਜਿਹੇ बहाने कलसी साहब अगला बहाना कदों बनन जा रहे। करनैल सिंह पार्क बहुत अच्छी बहुत अच्छी। धन्यवाद। जी अज असी जीरवी साहब बारे कलसी साहब वालों बनाई डॉक्यूमेंट्री वेखी है। बहुत वड्डी गैदरिंग दे विच सारे शामिल सीगे। कलबां दे काफले वालों सारी अरेंजमेंट सीगी। और जिथों तक डॉक्यूमेंट्री का संबंध है एक दिस इज़ अ क्लासिक डॉक्यूमेंट्री। और इहो जिहियां डॉक्यूमेंट्रियां जिहड़ियां ने कलसी साहब पहलां भी बहुत बनाउंदे रहे ने, इन्हां ने हुण भी बनाई है और अगे भी बनाउंदे रहणगे। खास करके जिहड़ियां ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਚੁਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਵਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਹਿਤ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਸ਼ ਵਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ, ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਵੀ ਸੀ। किस तरीके नाल लोगों को एनकरेज करते सी, किस तरीके नाल लोगों को डील करते सी और किहड़ा अच्छा उन्हों का सुभाव सीगा वो सारी चीज़ां इस तो बड़िया सामने खुल के आ गई और मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे तरीके नाल डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है। आज श्री जोगिंदर कलसी जी द्वारा निर्माणित सुरजन जीरवी जी के जीवन बारे डॉक्यूमेंट्री देखने का मौका मिले, बहुत ही अच्छा लग्या। सुरजन जीरवी जी एक बहुत ही पंजाब की विलक्षण शख्सियत ने जिन्होंने जर्नलिज्म के खेत्र के बहुत अहम योगदान पाया है। पर असी जो कैनेडा विखे बहुत सारे पंजाबी बसते ने उन्होंने जीवन बारे इन्नी चंगी तरह वाकफ नहीं सा
ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦਮ ਲਈ ਮੈਂ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ ਔਰ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪੈੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਲੀਕ ਸਕਣ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ 1976 ਦੀਆਂ ਓਲੰਪਿਕਸ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ DVDs ਜੋ ਇਹ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਵੰਡ ਰਹੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ ਆ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ਿਰਵੀ ਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਜ਼ਲ ਗਵਾ ਕੇ ਔਰ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਹਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੇਖੇਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਈਲਿੰਗ ਫੇਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਜਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਫਣ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੋਲਾਂ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਪਨ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੁਰਲਭ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਮੁੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਿੰਡਿਆ ਪੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸੁਰਬੱਧ ਕਰਨਾ ਜੀਰਵੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਸ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਮ ਵੀ ਸੁਰਬੱਧ ਕਰਨੀ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ। ਜੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਹੋਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲਸ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਔਰ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦਾ ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਰ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਬਿਨ ਮੋਰ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਲਸੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਫਿਲਮ ਸੁਰਜਨ ਸਿੰਘ ਜ਼ੀਰਵੀ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਫਿਲਮ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ੀਰਵੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖੇ ਲੇਖ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਪੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਲਸੀ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਵੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਜ਼ੀਰਵੀ ਜੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣ ਜਾਣ, ਉੱਥੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਕਲਸੀ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰਵੀ ਜੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਜਿਉਂਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਗਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਆ। ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀਗੇ, ਬਾਬੂ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡੀਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲਗਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਇਆ, ਸਾਥ ਵੀ ਹੱਸ ਕੇ ਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਾਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲਸ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਕਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਔਰ ਯਤਨ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ। ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਨ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੰਪੈਕਟ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਲੈਸ ਦੈਨ 45 ਮਿੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਪੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਇਕੀ ਦਾ ਪੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਰਨਾ, ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਲਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਗਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਈਵਨ ਫਿਲਮ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਵਿਟ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਜ਼ੀਰਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ।